Good morning. Today we are starting our new module AC circuits. And here in this class we are discussing resonance circuit, that is series RLC circuit. Before moving to our topic resonance circuit, let's have a look on a harmonic oscillator. Here a mass M attached to a spring is an example of a oscillator. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മാസിന് ഈക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എക്സ് ഹിയർ. ഇനി ആ ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതാണെങ്കിൽ we will consider that motion to be simple harmonic motion. That means that motion can be represented as a sinusoidal function of time. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ. ഇനി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So whenever the mass makes such a displacement, there is a restoring force developed inside that body which is proportional to the displacement. That is, F is proportional to x, so that F is equal to minus kx. And this mass will oscillate at an angular frequency that is given by omega, which is equal to root of k by m, where k is known as a force constant or spring constant, and this is the angular frequency with which the oscillation takes place. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ മാസ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരിക? ഫ്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെ. ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബ്രിങ് ദ സിസ്റ്റം ടു റെസ്റ്റ്. That means in addition to restoring force, there is a retarding force. A retarding force എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മാസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ എതിർക്കും അല്ലേ. So that retarding force is proportional to the velocity of mass. So a system in which restoring force is proportional to the displacement and the retarding force is proportional to the time derivative dx by dt is called a damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്തുണ്ടാവും? ഈ മാസിന്റെ ഓസിലേഷൻസ് അവസാനം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം മാസ് എന്തിലായിരിക്കും? റെസ്റ്റിലായി മാറും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സച്ച് ഓസിലേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ്. And the oscillator is known as the damped harmonic oscillator. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 3 cases are there where there is under damped case, over damped case and critically damped case. അപ്പോൾ under damped case എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? The amplitude will decrease with time, sinusoidally decrease with time, with the condition beta is less than omega 0. Here omega 0 is known as the resonant frequency and beta is greater than omega 0. That is the case of overdamped harmonic oscillator, in which the amplitude will suddenly decrease to 0 without making any oscillations. Now the third condition is critically damped, where beta is equal to omega 0, so that you can see it reaches the equilibrium or it reaches the zero position
quickly. So these are the three conditions regarding a damped harmonic oscillator. അപ്പോൾ damped harmonic oscillator എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ damped condition means the amplitude will decrease with the time. ഇനി amplitude decrease ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ, that means the wave will continue forever. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേസിനെ undamped harmonic oscillator എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി സീരീസ് LCR അല്ലെങ്കിൽ RLC സർക്യൂട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. So an electric circuit containing capacitance C, inductance L and resistance R is similar to a harmonic oscillator. അപ്പോൾ LCR അല്ലെങ്കിൽ RLC കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് സിമിലർ ആണ്? ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് സിമിലർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ R എന്ന് പറയുന്ന ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദ കറന്റ് ഫ്ലോ. സോ ദാറ്റ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേക്സ് ദിസ് RLC സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് damped harmonic oscillator. So it is the ohmic resistance which makes this RLC circuit a damped harmonic oscillator. And see here you can see only three components are there, isn't it? L, C and R is there. So there is no EMF in the given circuit. Now നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ Q be the charge at time t on the capacitor and the potential difference voltage across the capacitor is shown as V. And you know the relation that Q is equal to C into V, and the current is shown in this direction, and the current through the circuit can be found out by the equation I is equal to minus dq by dt. And substituting Q here, you can write it as minus d by dt of C into V or minus C into dV by dt. ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. സിൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് V എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് Lൽക്കും Rൽക്കും പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് L ആസ് L into di by dt, and the voltage across resistance R is I into R. So L into di by dt plus I into R is equal to V. That is the voltage across the capacitor. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് L and R. So V is equal to L into di by dt plus R into I. ഇവിടെ ഐക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, അതിൽ Q സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. Then you will get a second order differential equation. So that second order differential equation is given by the second equation, that is d square V by dt square plus R by L into dV by dt plus 1 by LC into V is equal to 0. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് d സ്ക്വയർ ബൈ dt സ്ക്വയർ ടേം ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to A into e raised to minus alpha t into cos omega t. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വേരിയിങ് സിനുസോയിഡലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, വോൾട്ടേജും എങ്ങനെയാണ് സിനുസോയിഡലി വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോസ് ഒമേഗ ടി കൊടുത്തത് അല്ലേ.
ഇനി ആൽഫ ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ എന്താണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ടൈം ടിക്ക് അനുസരിച്ച് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം RLC സർക്യൂട്ടിൽ 6 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ടൈമിനനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടേമും കൂടിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് e⁻⁴t എടുത്തു. പിന്നെ a is a constant in a given solution. So v എന്ന് പറയുന്നത് a × e⁻⁴t cos ω t ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ v ആണ് കിട്ടിയേക്കണത് അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് v is equal to a × e⁻⁴t cos ω t. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു dv/dt. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം t വരുന്ന 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഹിയർ. Again you have to take the second order derivative of dv/dt, that is d²v/dt² also. Now you can substitute v dv/dt and d²v/dt² in this second equation. സോ അത് തനിയെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കോമൺ ടേംസിനെ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 0 ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടേംസ് വന്നു, sin ω t ടേംസ് ഉണ്ട്, cos ω t ടേംസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആവണമെങ്കിൽ sin ω tയുടെയും cos ω tയുടെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്താവണം, 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് sin ω tയുടെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ sin ω t എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടേമിലുണ്ട്, ഫോർത്ത് ടേമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2α ω - r/L into omega. So that is the coefficient of the sin ω t, that is 2α ω minus r ω/L, which is equal to 0. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ω ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആൽഫ is equal to r/2L എന്ന് കിട്ടി. ഇനി cos ω tയുടെ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാ, α² - ω², ഇവിടെ -r/L ആൽഫ പ്ലസ് 1/LC. അപ്പോൾ അത് cos ω tയുടെ ടേംസ് നമുക്ക് 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ω² ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ. ആൽഫയിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൽഫയുടെ വാല്യൂ r/2L ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ r/L ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ω²ൻ്റെ വാല്യൂ 1/LC മൈനസ് r²/4L² എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ω0, ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ω0, ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ω0, ഇങ്ങനെ പല കേസുകൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ω²ൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ്. സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് ω² ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/LC മൈനസ് r²/4L². ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഒമേഗ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ω² എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ω² പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ 1/LC ആയിരിക്കും വലുതാവേണ്ടത് അല്ലേ. കാരണം 1/LC നിന്ന് r²/4L² കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ω² ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ r²/4L² മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 1/LC. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ, സിൻസ് അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒമേഗ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ, ω² cannot be നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം r²/4L² must be less than or equal to 1/LC. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ കേസ്.
അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞൂല്ലേ, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, a ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ കൊസൈൻ ടേം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കൊസൈൻ ടേം മാത്രമല്ല, സൈൻ ടേം വെച്ചിട്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. So the function a into e raised to minus alpha t cos omega t is not the only possible solution. b into e raised to minus alpha t sin omega t also works as a solution. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ. സോ വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ. അതിൽ ഏത് ടേം ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഈ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, r/2l ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൈം ടീനനുസരിച്ച് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്ത്, വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്കിൽ അത് എന്ത് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി വോൾട്ടേജിനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പം ടൈമിന് അനുസരിച്ച്, അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, ടൈം, വൈ ആക്സിസിൽ എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോത്ത് കോമ്പിനേഷൻ എന്നും പറയാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം അറ്റ് എ ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം അത് സീറോയിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ. ഇനി ഈ ഡാംപ്ഡിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, പല കേസുകളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഓർ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി. ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എന്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, 12th ഇക്വേഷനിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു, എ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി. ഇത് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വോൾട്ടേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് exponentially decreasing with time. Now what about the current in the circuit? കറണ്ടിൽ എന്താ വ്യത്യാസം വരണേന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം. കറണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കറണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക, അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് അതും ഡീക്കേ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഡാമ്പിങ്. അതായത് ഡാമ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ആവുന്ന ഈ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡാമ്പിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മെഷർ നമുക്ക് തരുന്നത് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗയാണ്. ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ, ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കോസ് ഒമേഗ കൊസൈൻ ടേമിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0.04 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the cosine term doesn't amount to much. അപ്പോൾ ആകെ കൂടി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇവിടെ കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി ഇസ് ദർ എ സി ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫേസ്. രണ്ട്
ഗ്രാഫിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജിന്റെ പീക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ പീക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫേസ് ബൈ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ tan ഇൻവേഴ്സ് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽഫ ബൈ ഒമേഗയാണ് നമ്മളുടെ ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്ത് വരുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്നു ബൈ an angle tan inverse alpha by omega. So the current oscillation is almost exactly 1/4 cycle out of phase with the voltage oscillation. നോക്കി, ഇവിടെ വോൾട്ടേജിന്റെ പീക്ക് വരുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ പീക്ക് വരുന്നത് എന്തില്ല, ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ്, ഒരു സൈക്കിളിന്റെ 1/4 അല്ലെ. സോ 1/4 സൈക്കിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ദി വോൾട്ടേജ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 സൈക്കിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജിന്റെ ഓസിലേഷനുമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു tan ഇൻവേഴ്സ് ആൽഫ ബൈ ഒമേഗ. ഇനി ശരിക്കും ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓസിലേഷൻ മീൻസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ആണ്. സോ here you can see that the capacitor ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടറും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ. അപ്പൊ there is a transfer of energy from capacitor to inductor. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദി സർക്യൂട്ട് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ മെയിൻ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആര് തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത്, കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും തമ്മിൽ. സോ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ചാർജസ്, isn't it? So there is an electric field around the capacitor. And what about an inductor? Inductor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് is there. So in the case of a capacitor electric field is developed and in the case of an inductor a magnetic field is developed. So there are transfer of energy from capacitor to inductor means there is a transfer of energy from electric field to magnetic field. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ പറയുന്നുണ്ട് at the times marked 1. See here 1 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പീക്കിലാണ് അല്ലെ. ഈ പീക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, all the energy is in the electric field. A quarter cycle later at 2 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഇത് മുഴുവൻ എവിടെയാണ് കാണാം, കോയിലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അല്ലെ. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് the energy is transferring from capacitor to inductor and this process continues. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടോൾ ആൻഡ് ആസ് ദ ഓസിലേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ദി എനർജി റിമൈനിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഗ്രാജുവലി ഡിമിനിഷസ്. അപ്പം ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഈ എനർജി ടൈമിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം ആരാണ്, ദി സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ. അതാണ് നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻവോൾവ്സ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം കപ്പാസിറ്റർ ടു ഇൻഡക്ടർ and vice versa, or we can say that there is a transfer of energy from electric field to magnetic field and vice versa. We can define a parameter called quality factor. എന്താണ് quality factor? The damping in an oscillator is expressed by giving a number called Q, which is known as the quality or quality factor. അപ്പോൾ quality factor എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡാമ്പിങ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ. സോ ദി ലെസ് ദ ഡാമ്പിങ് ദി ലാർജർ ദ നമ്പർ Q. അപ്പം അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ എൻ ഓസിലേറ്റർ വിത്ത് എൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ, Q is a dimensionless ratio given by omega into energy stored by average power dissipated.
So it is the energy stored divided by average power dissipated multiplied with omega. So that is the expression for quality factor. അപ്പോൾ quality factor കൂടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ക്വാളിറ്റി കൂടുക. ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ആർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എനർജി എപ്പോഴും സ്റ്റോർഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐദർ വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ. വിയുടെയും ഐഡിയും ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 ആൽഫ ടി. സോ ഇൻ അവർ സർക്യൂട്ട് the stored energy is proportional to V square or I square. Appo that means it is proportional to e raised to minus 2 alpha t. ഇനി ഈ ഒരു ടേമിൽ ടൈം ടിക്ക് 1/2 ആൽഫ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്തായി മാറും, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ആവും. അതായത് 1/e ആവും. That means when time t is equal to 2 alpha, the energy decays by 1/e. അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, the energy decay by 1/e in a time t is equal to 1/2 alpha, and it covers omega by 2 alpha radians. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിലെ ക്യൂനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഒമേഗ ബൈ 2 ആൽഫ. ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ്, ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ ആസ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് radians required for the energy in the oscillator to diminish by the factor 1/e. അതായത് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജി 1/e ആയിട്ട് ഡീകേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം 2π ടൈംസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലേ, അപ്പൊ 2π ന്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഒമേഗ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഒമേഗ ബൈ 2 ആൽഫ ഓർ ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്? അൺഡാംപ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? We know that damped oscillation means the amplitude decreases with the time like this. Undamped എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും കുറയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയോണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സൈൻ വേവോ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ വേവോ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തിലുള്ളതായിരുന്നു, ഒമേഗ സ്ക്വയറിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ, 1/LC മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 4L². നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിനെ ഡാംപ്ഡ് ആക്കുന്നത് ആരാണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് നോക്കി, ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ R 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/LC ഓർ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/LC. ദാറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് നോൺ ആസ് ഒമേഗ 0 which is known as the resonant frequency. That means if R is equal to 0, omega 0, that is the resonant frequency is equal to 1/√LC. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? That means R എന്ന് പറയുന്ന ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് R is equal to 0. ഇനി ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസ് എങ്ങനെയാ വരിക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ R is greater than 2 into root of L/C. 2 into root of L/C. അപ്പൊ R സ്ക്വയർ എന്ത് വരും, 4 into L/C. അപ്പൊ 4 into L/C.
അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം. ഓൾറെഡി ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് 1/LC മൈനസ് 4 × L/C. അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? 1/LC എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒമേഗ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും? 2 വാല്യൂസ് വരും അല്ലേ. ശരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗയ്ക്ക് പ്ലസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്? സൊല്യൂഷൻ V = A × e⁻⁻ α t cos ωt എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are no oscillations. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒമേഗയുടെ കേസിൽ ഒമേഗയ്ക്ക് 1/LC മൈനസ് r²/4L² ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് V of t എന്ന് പറയുന്നത് for 2 values will be there, and at 2 values എന്ന് പറയുന്നത് V of t എന്ന് പറയുന്നത് A × e⁻⁻β1t യും പ്ലസ് B × e⁻⁻β2t ആയി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി മാറാണ്. ഒമേഗയുടെ 2 വാല്യൂസിനെ β1 ഉം β2 ഉം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി കോസിൻ്റെ ഈ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ഓൺലി. കൊസൈൻ ടേമോ സൈൻ ടേമോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊസൈൻ ടേംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ദർ ആർ നോ ഓസിലേഷൻസ്, ഓൺലി simply a decay, a monotonic decay occurs in the case of overdamped oscillator. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 × √L/z. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് 2 വാല്യൂസ് വരും. അതിനെ β1 ഉം β2 ആയിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷെ അതിൽ സൈനോ കൊസൈനോ ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് there will not be any oscillations in the case of an overdamped oscillator. സിംപ്ലി എ ഡീകേ ഒക്കേഴ്സ്. ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കി അറിയാം അല്ലേ. ഓവർ ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡീകേ സംഭവിക്കുന്നു, ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡീകേ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ. ഇനി ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ. ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ R = 2 × √L/c ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷന് ആറിന് 2 × √L/c കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം ഇല്ല. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലി പറയാം β1 = 2 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം β1 = β2 ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിൽ β1 ഉം β2 ഉം ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? A + B × t × e⁻⁻β × t എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി എഴുതി. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. A + B × t × e⁻⁻βt. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ e⁻⁻βt ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ്? ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓസിലേഷൻ വീണ്ടും ഡീകേ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇവിടെയും എങ്ങനെയാണ്? സൈൻ്റെയോ കൊസൈൻ്റെയോ ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഓസിലേഷന് സൈൻ്റെയോ കൊസൈൻ്റെയോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സൈൻ്റെയോ കൊസൈൻ്റെയോ ടേം ഇല്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഡീകേ ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0ലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലും. സോ V of t = A + B × t × e⁻⁻βt. അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസിലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയാലും ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്.
എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓവർ ഡാംഡ് ആണോ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. LCR, see this is LCR circuit having C value 0.01 microfarad, L is equal to 100 microhenry, and here the voltage is given as 1 volt here. ഇനി ഇവിടുത്തെ ω0 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ω0 അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1/√LC ആണ്. അപ്പം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, സീൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/√LC എന്ന് പറയുന്നത് 10⁶ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫ്രീക്വൻസി വി നോ ദാറ്റ് ω is equal to 2π nu or nu is equal to ω/2π. So ω is 10⁶/2π means the frequency is 159 kilocycles per second. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേക്സ് ദിസ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് voltage is plotted along with the time. So R-ന്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ, R-ന്റെ വാല്യൂ 20 ohm ആകുമ്പോൾ we are getting a sinusoidal, a damped harmonic oscillator, and it is exponentially decreasing with the time. കണ്ടോ, ഒരു സൈൻ വേവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി R-ന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോഴോ സൈൻ വേവ് ഒന്നും കൂടി ചെറുതായി പെട്ടെന്ന് ഡീക്കേ ചെയ്യണം. ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓസിലേഷനേ ഇല്ല, എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു ഡീക്കേ ആണ് 200 ഓമിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി R is equal to 600 ഓം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കേസാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ R is equal to 200 ohm is a case of critical damping. ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് എന്നും ഇതിനെ ഹെവി ഡാമ്പിംഗ് എന്നും പറയാം. ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടറിയാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു വേവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡീക്കേ ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് പോണതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹെവി ഡാമ്പിംഗ് ഗ്രാഫ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് നോ സോഴ്സ് ഓഫ് EMF ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡീക്കേ ചെയ്തു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഓസിലേഷൻ വിൽ ഡൈ ഔട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമുക്ക് റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺഡാംപ്ഡ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ബ്ലൂ ലൈൻസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ടൈം. An overdamped system. Overdamped means the system will move slowly towards equilibrium. അതേസമയം underdamped എങ്ങനെയായിരിക്കും? The system moves quickly to the equilibrium but will oscillate about the equilibrium point as it does so. Now, a critically damped system moves quickly towards equilibrium without oscillating about the equilibrium. ഇതാണ് several equations for underdamped, overdamped, undamped as well as critically damped system. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്ന് അൺഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ടൈമിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു പോകും. ഇനി റെഡ് കളർ ഷോസ് ദി damped oscillations, that means its amplitude is going to decrease with the time. Then strongly damping means there is no oscillation, and critical damping means it will reach the equilibrium position, the green line. It will reach the equilibrium positions very quickly. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് ആണ്. അതിൻ്റെ പല കേസുകൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വഴി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, മേ ബി ആസ്ക് ആസ് എ essay question. Okay, thank you.